ஹலோ guys, வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். அதுக்கு முன்னாடி பரத் வந்துட்டான். அதே மாதிரி வந்திருக்கான். முடியலாம் வாட்டில். ஸோ ஒரு வாரம் வரல. அதுக்குள்ள எவ்வளோ கமெண்ட். ஒரு வாரம் தப்பிச்சிட்டேன்டா. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற மூவி என்ன பார்த்தீங்கன்னா another மலையாளம் மூவி. ஸோ இந்த படம் வந்து நம்ம ரொம்ப நாளாக பார்க்கணுன்னு இருந்துச்சு. இல்லை, இதுவும் நிறைய பேர் கமெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. சொல்லப்போனால் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம சரி எல்லாருக்கும் என்கேஜ்மெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம சில மூவிஸ்லாம் நல்ல மூவியாக இருந்தாலும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு என்கேஜ்மெண்ட் இருக்கிற மூவி பார்க்குறோம். ஆனால் அதுவுமே ரெஸ்பான்சிவ் கம்மியாக இருந்தால ஸோ நல்ல படமே பார்க்கலான்னு தான் இந்த படம் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இல்லை, இது ரெஸ்பான்ஸ் கம்மியாக இருந்தோட இப்போது நம்ம போன வாரம் சண்டே ஒரு மூவி ஒன்று போட்டுருந்தோம். கரெக்டாக எல்லாரும் வந்து கடைசியில் விட்டீங்க. கடைசியில் வந்து அந்த ட்விஸ்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா? ஓப்பன் எண்டிங்ஸ் பார்ட் 2க்கு கொடுத்துருந்தாங்க. பார்த்துருக்காங்க நம்ம பசங்க. நீங்க பார்க்கல, வீடியோ ஃபுல்லா பார்க்கல. சொல்லப்போனால் அது ஒரு ட்ராப்பு தான். வீடியோ யாரும் மாட்டினாங்க. என் வீடியோ பார்க்குறீங்களே இல்லையான்னு கண்டுபிடி தான் நான் கும்பலாக மாட்டிக்கினீங்க. எல்லாரும் தொக்கா மாட்டிக்கினீங்க. இது வீடியோ ஃபுல்லா நீங்க ஓட்டி கூட பார்த்துருங்க. ஆனால் ஃபுல்லா என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த கமெண்ட் வந்திருக்கு. உங்களுக்கு படம் பார்க்க தெரியல, அப்புறம் வந்து இது புரியல அப்படி நாங்கள் எல்லாமே வந்து ரிவ்யூவில் சொல்லியிருப்போம். ரிவ்யூவே பார்க்காம கமெண்ட் பண்ணுறவங்க வந்து தொக்கா மாட்டினாங்க இல்லை. ஸோ அதனால் நல்ல படமே நம்ம அண்டர்ரேட்டட் மூவிஸே ஒரு நல்ல ரிவ்யூஸ் அந்த மூவிஸே இனிமேல் பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மூவி என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் கால்டு கப்பேலா அப்படின்னா சாப்பல். ஸோ இந்த படத்தை யாரை டைரக்ட் பண்ணிடுறா பார்த்தீங்கன்னா முகமது முஸ்தஃபா அண்ட் இட்ஸ் ரிட்டன் பை அவரே தான். ஸோ இந்த படத்தோட காஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேவரட் இருந்தாலே போதும், படத்தை தாராளமாக பார்க்கலாம். அது இல்லாமல் இன்னும் ஒரு 2-3 பேரும் இருக்குது. அதுவும் பக்கா ஆமாம் பார்க்கறதுக்கான ஒரு அறிகுறி நல்லா இருக்குது. ஸோ ஸ்டாரிங் வித் ஆனா பென் அண்ட் ஸ்ரீநாத் பாஷி கட்சி ஒரு படம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஹோம் நாயகன் அண்ட் வந்து ரோஷன் மேத்யூ குருதி குருதி அவர் தான். இன்னொரு இது மியூசிக் பை சுஷின் ஷாம். ஸோ எல்லா யங்ஸ்டர்ஸும் இந்த மூவியில் இருக்காங்க. ஸோ இந்த படத்தில் ஹாண்ட்ரே என்ன பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் சோஷியல் ட்ராமா த்ரில்லர் ஃபிலிம். ஓகே, இந்த டேரக்டரோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி. சூஸ் பண்ணி அடிவாங்க. வந்து கும்லாங்கி நைட்ஸ் நீங்க ரியாக்ஷன் பார்த்தா தனியா தான் பார்த்தேன். வேற லெவல் ஆக்டிங் அதுல. இதுல ஹெலன்ல இல்ல ஹெலன்ல வந்து ஒரு நல்ல இதுவா இருக்கும் அந்த சரௌண்டிங்ஸ் எல்லாம். அதனால அதை அப்படி ஆக்ட் பண்ணி தான் ஆகும். இதுல கும்லாங்கி நைட்ஸ்ல வந்து அந்த கேரக்டருக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு. பட் ஆனால் இவங்க சூப்பரா வச்சிருப்பாங்க, பயங்கரமா. ஸோ இந்த படம் வந்து தெலுங்குல வந்து ரீமேக் பண்ணியிருக்காங்க. புட்ட பொம்மா. ஓகே, ஸோ இதுதான் அந்த படத்தோட காஸ்டிங் எல்லாமே. அவார்ட்ஸ் எதாவது வாங்கியிருக்காரு. அது இல்லை எதுவும் நல்ல படமாக இருக்கும் போல தான். நல்ல படம் போல, நல்ல படம். அப்போ பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே கைஸ், ஸோ இதான் படத்தோட காஸ்டிங் எல்லாமே. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம கப்பேலா ரியாக்ஷன் போவோம், சாப்பல் போவோம். அதே பார்த்தாலும் இப்போ அவர் வர யார் இந்த லெஜெண்ட். പുറപ്പെട്ടോ? ഹലോ, അതിവിടെ നല്ല മഴയൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എത്തിയിട്ട് വിളിക്കാം. വിളിക്കണേ. താമരശ്ശേരി എത്തും ആരെങ്കിലും പറയണേ. ഞാൻ ഈ റൂട്ടിൽ പുതിയതാണ്. ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് എവിടെ? ചേട്ടാ ഒരു കോഴിക്കോട്. ഒരു കോഴിക്കോട്. ചില്ലറയില്ലേ? ചേട്ടാ എപ്പോ എത്തും? ഭയങ്കര മഴയല്ലേ, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും.
ബാക്കി തരാം ഇറങ്ങും തരാം. എല്ലാ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. ഹലോ, ഇന്നൊരു പുതിയ റൂട്ടിൽ സർവേ ഭയങ്കര മഴ. വയനാട്. ദാക്ഷായണീയൻ നെല്ലിപ്പറമ്പിൽ കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്. 4 ദിവസമായില്ലടോ ഞാനത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട്. എന്റെ മാഷെ ഓടിക്കതച്ച് വന്ന് ഇത് കൂത്തി തുറന്ന് ആകെ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ലവ് ലെറ്ററാ. ഇങ്ങക്ക് ഇത് എന്റെ കയ്യിൽ നേരിട്ട് തന്നാ പോരെ, ഈനുള്ളിൽ കുത്തിത്തിരിയാൻ നിൽക്കണം. എന്നാ പിന്നെ നേരത്തെ പെട്ടി നെയ്തിക്ക്, അപ്പൊ പിന്നെ ആരും കത്തിടൂലല്ലോ. ഇത് വായിച്ച് ആ ടീച്ചർക്ക് ബോറടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൊബൈലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചൂടെ മാഷെ? അത് തന്നെ കാതൽ കോട്ടയാ. ഇനിയിപ്പോ തുണി പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ടൗണിൽ പോകണ്ടല്ലോ. പുതിയ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചേട്ടന്റെ. ആ വരട്ടെടി വരട്ടെ. അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റൈൽസും സിനിമാ തിയേറ്ററും ബ്യൂട്ടി പാർലറും പാർക്കും ബീച്ചും പിന്നെ എല്ലാം വരട്ടെ. ബീച്ചാ? അയ്യോ കൊതി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അതെ അതെ. അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മുടെ നാട് ടൗണോ അച്ഛനൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചാൽ കുറച്ച് മാറി നടന്നോ. മടുത്തടി. എന്ത്? അതല്ലെന്നേ, വെറുതെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ കുത്തിയിരുന്നു മടുത്തൂന്നു. അത് നമുക്കെന്തിനും പഠിക്കാൻ പോയാലോ? ആ ബെസ്റ്റ്. അത് മടുത്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേ. ശരിയാണ്. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ തോന്നുന്നുണ്ടോ? നീ അങ്ങോട്ട് വെക്കാം, ഞാനിങ്ങോട്ട് പോവാം. നല്ല ഐഡിയ. ശരി, പോയിട്ട് വരണട്ടോ, കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. വന്നേക്കാം. ചാച്ചാ ഇത് കഴിഞ്ഞില്ല ഇതുവരെ. കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോ എന്തോ വേണം? അല്ല നീ എന്താ വൈകിയേ? സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ജീപ്പ് പോയി. ബരിക്കിനയിലോട്ടാണ് ഇടുന്നേ. ഒന്നെങ്കിലും ചേച്ചി ഞാൻ മറന്നു കിട്ടിയോ? ഇല്ല. മറന്നതല്ലേ? ആൾറെഡി കിട്ടിയില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? കൊറേ തപ്പി ഈ കളർ ഇട്ട് നോക്കി. പിന്നല്ലേ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ മതി. അതേ കളറാണോ അല്ലേ? ഏകദേശം. ഓ എന്നാലും തൃപ്തിയാവില്ല. ഇനി വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പോയിട്ട്. നീ എന്തായാലും ഇത്ര വൈകിയേ? ആ ഒടുക്കത്തെ കളർ നോക്കിയിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ള സമയം പോയിട്ട്. ബ്ലൗസിന്റെ അളവ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കണ്ടായിരുന്നോ? എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാൻ മേല. അതാ ബുക്കിലല്ലേ എഴുതി വെച്ചേ? ബുക്കിൽ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഒരു പേപ്പറും കഷ്ണത്തിലായിരുന്നു എഴുതി വെച്ചത്. ഇതൊന്നുമല്ല. 5 നീ അവിടെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാ ഉഷേ? അപ്പൊ മറ്റേ വേണ്ട. നമ്പറോ? ആ കലണ്ടറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മലയാള തമിഴ് മതം. ഞാൻ ജെസ്സിയാ. അത് ഇവിടെ ബ്ലൗസിന്റെ അളവ് എഴുതി വെച്ചത് കാണുന്നില്ല. ഉഷേച്ചിയുടെ നമ്പർ അല്ലേ? അതെ നമ്പർ മാറിപ്പോയി, സോറി കേട്ടോ. നീ കട്ടമ്മ ഉഷയ ഇല്ല മാറ്റി പോട്ട്. 99 69 465 ഹലോ ഉഷേച്ചി അല്ലേ? ആ കഴിയട്ടെ. ഓക്കെ ശരി പറ. അതെ അളവിനുള്ള ബ്ലൗസ് കൊടുത്തയക്കാം. അപ്പം കഴുത്തിന്റെ ഇറക്കി വെട്ടാൻ വേണം. കൈയുടെ നീളം കുറച്ച് കിട്ടും. അപ്പൊ അളവിനുള്ള ബ്ലൗസ് അല്ലേ കൊടുത്തയക്കുന്നത്? ആ ഇത് ആൾക്കാരുടെ കുഴപ്പം. എത്ര നന്നായി തയ്ച്ചു കൊടുത്താലും കുറ്റം പറിച്ചിട്ട് ശരിയല്ല. ഹലോ സോറി നമ്പർ മാറിപ്പോയതാ. 5 വരെ 6 പോയതാ. സോറി കേട്ടോ. ഇല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇതേതാ സ്ഥലം? നമ്മുടെ അറ്റത്ത്. വിഷ്ണു ഓ ഒരു ചാടിക്കാൻ പാടോ? ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ വന്നോളാം. ഓനെ കണ്ടുപഠിച്ച കൈമാരെ രാവും പകലും ഓട്ടാ. ഒരലമ്പൂല്ല. 10-30 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞമ്മക്കില്ലാത്ത പരിചയക്കാരാ. 6 മാസം കൊണ്ട് ഓനക്ക് ഇവിടെ പാടണ്ട ചാടിക്കാൻ വേണ്ട പോരി. ചായ മാത്രം പോരാ, ഉച്ചക്കെ തൂണ് എന്റെ വകയിലായിക്കോട്ടെ. അത് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. എന്താന്ന് ഒരു 10-200 എടുക്കടി. ഇന്ത്യയിലാകെ 100-150 ഉറുപ്പിക ഉള്ളു ചേട്ടാ, വേറൊന്നും ഇന്ത്യയിലില്ല.
ഈ റോട്ടും കടന്ന് വെറുതെ അങ്ങനെ ഗുസ്തി പിടിപ്പിക്കരുത്. തുടങ്ങി ആൾക്കാരെ മുമ്പിലിട്ട് കയറി ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ. ഓന് 2 എണ്ണം കിട്ടാത്തതിന്റെ കുഴപ്പ. കൊടുക്കുമ്പോ കണ്ണും മൂറടക്കി ഒറ്റ ഒന്ന് കൊടുക്കണം. ഫിനിഷ് നേരിയായിക്കോളൂ. കണ്ണു മൂറ് അടക്കി കൊടുക്കുക നിങ്ങളാ ബെസ്റ്റ് മുരളിയേട്ടാ. നവാസേ ഇത് അന്റെ ഒരു കാലിച്ചായ്മ തീരുന്ന പ്രശ്നമല്ല. തച്ച് തീർക്കണ്ടി അങ്ങനെ തന്നെ തീർക്കണം. കുടിക്കാനല്ലേ ഇന്ത്യയിലാകെ ഡീസൽ അടിക്കാനുള്ള പൈസ ആ വണ്ടിയിലേക്ക് ഒരോട്ടം ഞമ്മക്ക് നന്നാലിട്ടോ. അതൊരു പാവലിടും കയ്യിലുള്ളത് എന്ത് കഷ്ടാണ്. അതെ നമ്മള് പാവങ്ങളാണ്. അന്ന് ഞാൻ സൈഡാക്കാം, നിങ്ങളൊക്കെ ഓടിയന്റെ ബാക്കി മതി. അത് ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ബെന്നി ടെക്സ്റ്റൈൽ നിങ്ങളെ ബെന്നി ടെക്സ്റ്റൈൽ എന്നടാ ചുമ്മാ കട്ടായി നിന്നോട് ആരപ്പത് എടുത്തോണ്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്നായ കുറ്റം. ഇയാളെ വലിയ ശല്യമായാലോ. നേരത്തെ നമ്പർ മാറി വിളിക്കാൻ ആരല്ല. അല്ല കൊറേ നേരമായി തട്ടിന്, ഇതെങ്കിലും ഇട്ടോ നിങ്ങള്. തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു വൈറ്റ് ഉണ്ടേ. ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് അല്ലേ എനിക്കറിയാത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊക്കെ ബ്ലാക്ക് തന്നെ അല്ലേ. ഇതിപ്പോ കൊറേ നേരം ഇത് പറ്റിയല്ലോ കേട്ടോ. ഹലോ ഹലോ, ഞാൻ മറ്റേ നേരത്തെ രാവിലെ ഒരു എന്റെ പൊന്നേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നമ്പർ മാറി വിളിച്ചാന്ന്. പ്ലീസ് ഇനി വിളിച്ചിങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യല്ലേ. മനസ്സിലായി. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഒന്നുമില്ല. നീ ചോദ്യം ചോദിച്ചേ. നീ ഇത് ഏത് ലോകത്താ? നീ പോയേ ചോദിച്ചേ. തല കുത്തി നിന്നാൽ വലുതാവുന്നത് ആര്? ഞാൻ ക്ലൂ അല്ലേ? പിന്നെ ഇതിനല്ലേ ക്ലൂ. ഇതിന് ക്ലൂവിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് ഉത്തരം അറിയില്ലല്ലേ? എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ പറ. നിങ്ങൾ പറ. സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ. ഉത്തരം കേട്ടാ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും. പിന്നെ ഞെട്ടു. ഉത്തരം ആറല്ലേ? ആറല്ലേ? ആരും ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മൊത്തം 6 പോയില്ലേ? താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത വീട്. താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത വീട് ഏതാ? താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത വീട് ഏതാ? എന്ത് താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത വീട്? എന്റെ ഭാര്യ വീട്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും ഞാൻ അടങ്ങിയില്ല. ഭയങ്കര മുടിശല്യാടോ. എന്റെ അലിയന്മാരല്ലേ? ചീവിട് ചീവിട്. ചീവിടല്ലേ ഉത്തരം? ഇതിനെനിക്ക് സമയം ഇടട്ടെ. ഒന്നും മിണ്ടാതിരടി. പിള്ളേരല്ലേ അവര് കളിക്കട്ടെ. എന്ത് പിള്ളേരെ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. വെറുതെ വെള്ളപ്പുറത്താണ് പണിയാതെ. ചോദ്യം പറട്ടെ. കടുകുമണിക്കൊരു കണ്ണുണ്ട്, ആ കണ്ണിനകത്തൊരു കരടുണ്ട്. ഉത്തരം അറിയോ? അറിയോ? ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലേ പെടുന്നു. അതൊക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു പോവായിരുന്നു. ചേടാ ഇതിപ്പോ പണിയല്ലോ. കളി വരുന്നത് ചായ പൈസ കൊടുത്താണ്. കടുകുമണിക്കൊരു കണ്ണുണ്ട്, ആ കണ്ണിനകത്തൊരു കരടുണ്ട്. കളിക്ക് ഇത് കടുകുമണിക്കൊരു കണ്ണുണ്ട്, ആ കണ്ണിനകത്തൊരു കരടുണ്ട്.
കടുക് മണിക്കൊരു കണ്ണുണ്ട്, കടുക് മണിക്കൊരു കണ്ണുണ്ട്, കണ്ണിനകത്തൊരു കരടുണ്ട്. അച്ഛനെന്തത്ര വൈകിയ 10 മണി പിന്നെ തുടങ്ങല്ലേ ഒന്ന് വേഗം അതിർത്തി പോയി இவர் அதுக்கு ரூட் வர்றா ஃப்ரெண்டுக்கு ரூட் விடுறாரா ഇതെന്ന് റിഡ്ലർ കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കണം. ഇല്ല സാരില്ല. ചാച്ചാ 300. ഇത് 100 ഡിസ്കൗണ്ട്. ആദ്യത്തെ കച്ചവടം. കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരൊന്ന് സഹകരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കേറി പൊക്കോളൂ. ഹലോ ഹലോ. ആ ഞാൻ അന്ന് നമ്പർ മാറി വിളിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി. ഉറുമ്പിന്റെ കണ്ണ് അതല്ല ഉത്തരം. അതെ, ഇതും കൂടി കൂട്ടി ഒരു 10-30 പൊട്ട ഉത്തരം അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് മാഷെ. എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഒരു ക്ലൂ തരാം. ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ ആലോചിച്ചു, ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. എന്നാലേ ഉത്തരം കിട്ടാൻ വിളിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ പറയല്ലേ, പ്ലീസ് പ്ലീസ്, ഒരു ക്ലൂ. ശരി, വെക്കുക. അപ്പൊ നിനക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരുന്ന വേറെ ആളാണല്ലേ? ഉത്തരം കിട്ടിയോ? വിഷ്ണു, ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ. ടീച്ചർ എന്ത് ടീച്ചറാണ്. ഏട്ടൻ ട്യൂഷന് പോകുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഇപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് വേഗം പോവും. വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെയാ പഠിക്കാറ്. നിർത്താ ചാടല്ലേ. എന്നാ നീ പൊക്കോ. നിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കാലി വെച്ചിട്ട് കേരളാണമ്മ. ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് എത്ര കാലായി. അതെ, ജനിക്കൊരു സൈക്കിൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കണതാ നല്ലത്. ഞാനത് ആലോചിക്കാറുണ്ട്. മറ്റൊക്കെ ഒരു ടച്ച് ഫോൺ വേണമെന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു. ടച്ച് ഫോണോ? ആ, ഈ ക്യാമറയുള്ള ഫോണില്ലേ അത്. എന്തിനാണ് ക്യാമറ ഉള്ള ഫോൺ? ആ, വിളിച്ചാ കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞ കയ്യിലില്ലേ? അവളോട് ചോദിച്ചു. അല്ല, കുരുമുളക് എന്നാ പറിക്കണേ? ഇനിയിപ്പോ നിനക്കെന്നാ വേണ്ടേ? എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. എനിക്കെന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പറിക്കാൻ പാടില്ല. അത് കൊള്ളാം. ഇനിയിപ്പോ മാറ്റി വാങ്ങണേലും ടൗണിലേക്ക് ഒരു ഓട്ടം കിട്ടുമ്പോഴേ നടക്കുള്ളൂ. എന്തായാലും ബില്ല് കളയണ്ട. ടൗണിൽ പോയതാ സാറേ, ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഒരു സിനിമയും കൂടെ കണ്ടിറങ്ങിയപ്പോ ഇത്തിരി ലേറ്റ് ആയി. പെങ്ങന്മാരെ സാർ പേപ്പറൊക്കെ ഓ എന്നാ വിട്ടോ.
എന്താടി വാ പറയാ എങ്ങോട്ടാ ജെസ്സി എന്തോ അറിയില്ല വാ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഓടുന്നത് നീ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പണിക്കുള്ള കിട്ടാല്ല എടി ലക്ഷ്മി നീ എങ്ങോട്ടാണ് ആരെക്കാരാണ് ഓടുന്നു ആരോത് ശരി ഇത് കാര്യം പറയൂ എത്ര ഓർഡർ ശരി സുരേഷ് ഗോപി പോട്ടെ മമ്മൂട്ടിയെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഇതൊക്കെ എപ്പോ എന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്താണ് എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതല്ല പിന്നെ നീ രാജനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കള്ളല്ലേ കള്ളല്ലേ ആ ബെന്നി കടയിൽ നോക്കുക ഇത് രണ്ടു കാര്യം എടുത്ത് ചിലപ്പോ താഴെ പോകില്ലേ അത് ചേച്ചി അസൂയന്റെ പറയുന്നതല്ലേ പിന്നെ അസൂയ എനിക്ക് അവളെങ്ങനെയാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ചാൻസാ ഇതും കൂടെ തെറ്റാ ഞാൻ പിന്നെ എടുക്കൂല കേട്ടോ ഹലോ ഹലോ ഇത് വിഷ്ണുവേട്ടനല്ല അനീതി രേവതിയാ ഹലോ ഹലോ ജെസ്സി ഞാൻ രേഷ്മയാ വിഷ്ണുവിന്റെ ചേച്ചി അയ്യോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണമല്ലൊന്നും അല്ല നമ്പർ മാറി വിളിച്ചു പോയതാ പിന്നെ അവനോട് ദേഷ്യമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അവനെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് വിളിച്ചാ അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാറൊന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ വിളിക്കാറില്ലെന്ന് എന്നാലും അവനെ എങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ കാണാൻ വേണ്ടിയാ ഞങ്ങളെന്നാ പിന്നെ വിളിക്കാട്ടോ ശരി ഹലോ 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 നമ്പർ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാണോ? അല്ല വിഷ്ണുവിനെ തന്നെ വിളിച്ചതാ പേരൊക്കെ പഠിച്ചല്ലോ അതെങ്ങനെ? പേര് മാത്രല്ല എല്ലാം അറിയാം. ശരി. ഇപ്പൊ എവിടെയാ? ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലാ. അയ്യോ എന്തുറ്റി? അവർക്ക് കണ്ടത് ഭയങ്കര കാര്യമാണല്ലോ വിഷ്ണുവിന്. വിഷ്ണു വിചാരിച്ച പോലെ വഴി ഇരുക്കാണ് അവിടെ. അല്ല ഞാൻ കാശ് തന്നില്ലല്ലോ. അത് കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ തന്നാ മതി. എന്തേലും ആവശ്യമുണ്ടോ വിളിച്ചാ മതിയേ. ആ ശരി ശരി. ആ ജെസ്സി പറയടോ. അപ്പൊ ഫ്രീ സർവീസ് ആണല്ലേ? ഓ ഇടയ്ക്കൊക്കെ. അതെ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. പോവാണോ? അല്ല അമ്മ വിളിക്കണ്ട അതാ. അങ്ങനെ പോവല്ലേ. അതെ പിന്നെ വിളിക്കാം. ഇനി എപ്പോ വിളിക്കും പറ. അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, തോന്നുമ്പോ വിളിക്കും. എപ്പോ തോന്നും? തോന്നുമ്പോ തോന്നും. പോരെ മതി. அப்போ உன்னை பார்க்கலடா அந்த பேரோட ஃபோட்டோ எடுத்தானு സീരിയൽ യാർ മിസ്റ്റേക്ക് പള്ളിപ്പെരുന്നാളാ. അപ്പൊ വരാൻ പറ്റും? വരൂ. പോച്ചാ ഈ കാதல் கோட்டையோட அப்கிரேடட் வெர்ஷன் பண்ணிருந்தா அந்த ஸ்டார்டிங் ரெஃபரன்ஸ் வெச்சாங்க. കാലു കശത്രില് തിരിച്ചടേ പോട്ടെ. ഡോക്ടർ ആക്കുവോ ആക്കാതിരിക്കുവോ അതൊക്കെ അവൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ. ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നാളെ വീട്ടിൽ വന്ന് സംസാരിക്കാം. ഇല്ലടാ പിന്നെ സോറിടോ, ഞാനൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസിൽ പെട്ടുപോയി. അങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇറങ്ങിയതാ. സോറിടോ. തന്നെ പറയാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറയല്ലേ. വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ലോ, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. പെണ്ണല്ലോ പ്ലീസ്, താൻ കാര്യം പറ. എന്നിട്ടെന്താ പിന്നെ അവർ കാണാൻ വരാൻ ശാസം പറഞ്ഞു. അവരൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകട്ടെ. തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ നീ പേടിക്കാതിരിക്കും. പേടിയൊന്നുമില്ല, പിന്നെ നല്ല ടെൻഷൻ. അവരുച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നേ? ഇപ്പൊ മാറ്റം വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാ. അവര് മേലെ സ്റ്റേറ്റിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോ നിക്കോ
അപ്പോൾ കുത്തിയതാണ് പണി. എത്തിയോ? എവിടെ? എടി കൊച്ചേ, അവരെത്തിയിട്ടാ. പെട്ടെന്ന് ready ആവ്. വാ. ആ ബെന്നി തന്നെ പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നീ 100 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടെൻഷൻടാ. ചേച്ചി വാ, കേറി വാ. കേറുമാട്ടെ. കേറി ചേച്ചി. ജിസി, ഒരു മിനിറ്റ്. ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലി പോപ്പ് ആണ്ടവർ സ്ട്രേറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. നേരത്തെ വരുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ ഒരു മലവെള്ള നല്ല ഡ്രസ് ഇപ്പോൾ നീ ഉള്ളത് അവളെവിടെ? ആ ശരി, ഞാൻ വിളിക്കാം. എന്നാ അവള് ഡോക്ടറെ കൂടെ ചോദിച്ചപ്പോഴും അവന്റെ മോൻ ഞാൻ അടിച്ച അതെ കുത്തയച്ചിട്ട് ചേച്ചി ചായ കുടിക്കേ. ചായയൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കുടിച്ചോളാം. വിടറാ വർഗീസേ, പറമ്പിൽ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. നിന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കൂട്ടിയെ കൂടില്ല. 2-3 പേരും കൂടെ വിളിച്ചോ. അതൊന്ന് പറയാന്ന് വെച്ച് കയറിയതാ. വടാ. പണക്കാര പരുപ്പ്. ഹലോ ഹലോ, നല്ലത് ക്ലബിൽ സ്ഥിരം പാട്ട് പിന്നെ മറ്റേ കാര്യം മുടങ്ങിട്ടോ. എന്താണ് ഇത് പുതുകൊല്ലം മുടങ്ങിയാൽ ഇത്ര സന്തോഷം? പിന്നെ സന്തോഷിക്കാൻ അമ്മ അതിന് പറയണ്ടായിരുന്നു. ചേട്ടൻ്റെ അമ്മ സമ്മതിച്ചില്ല. എനിക്ക് ഇച്ചിരി പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടെന്താ, ഞാൻ വിഷ്ണു പറയാറുള്ള കോഴിക്കോടത്തെ കുരിശുകളില്ലേ, അവിടെ 101 മെഴുതിരങ്ങ് തരും. ആരുമില്ല, പണി കിട്ടണേ. ഹലോ, എന്തോന്നും വേണ്ടാത്ത? ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു എന്ത്? ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കടയുടെ ബോർഡിൽ എന്റെ പടം വരിക പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര സുന്ദരിയായിരിക്കില്ലേ? എനിക്ക് കോകണ്ടുണ്ട്, കൊന്ത്രമ്പല്ലുണ്ട്, പിന്നെ ചട്ടകളുണ്ട്. ഇതേ പറ്റില്ലേ? ഹലോ ഹലോ, ഓടിപ്പോയോ? അതല്ല, പിന്നെന്താ ഒന്നും വേണ്ടാത്ത? അങ്ങനെ ഈ ക്വാർട്ടേഴ്സിലുള്ള താമസവും രാവും പകലുള്ള അധ്വാനവും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ തനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ബെന്നി തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? വിഷ്ണു എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കില്ല കേട്ടോ. സ്വത്തുണ്ടോ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടൊന്നല്ല എനിക്കിഷ്ടമാണ്. പിന്നെ എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്നറിയാം, എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ലവ് ഒന്നും சொல்லல. എപ്പോഴാണ് കുരിശുള്ളിൽ വരുന്നത്? മെഴുകുതിരി എത്തിക്കാൻ വിഷ്ണു പറഞ്ഞോ, എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ? അപ്പൊ കോഴിക്കോട് വരുമ്പോ വിളിക്കേ. അവിടെ കുരിശുള്ളി മാത്രമൊന്നുമല്ല, വേറെ ഒരുപാട് പരിപാടിയുണ്ട് കാണാൻ. എന്നാലേ എന്നെ കടല് കാണിച്ചു തരൂ. എന്താ കടല് കണ്ടിട്ടില്ലേ? പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ കണ്ടോ. കളിയാക്കണ്ട, എനിക്ക് കടല്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല പൊട്ടാ. ശരി, ഞാൻ പോട്ടെ. അയ്യോ, അപ്പൊ ഇനി വിളിക്കില്ല? രാത്രി വിളിക്കും. നെക്സ്റ്റ് അടിക്കും കിടക്കുന്നില്ല. பின்னாடி ஃபாதர் இருக்காரு. இல்லை அவங்க தான் போகிறாங்களே பஸ் ஏறி. நானாக தான் நினச்சேன். അച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറച്ചോ. നിനക്ക് നാട്ടിൽ വേറെ പെമ്പിളരൊന്നും കിട്ടിയില്ല? ഈ നാട്ടിൽ അവളെ പോലെ വേറെ പെമ്പിളരൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് അവളെ കെട്ടണം അച്ചോ. അവളുടെ അപ്പനും താല്പര്യം കൂട്ടു നിൽക്കില്ല അച്ചോ. ഒരു മുതൽ ഫിലിപ്പോസ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പറയുന്ന നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? മാത്രമല്ല അങ്ങേർക്ക് സാറാമെ അത്രയ്ക്ക് പേടിയായിരുന്നു. എങ്ങനെ? അത്രയ്ക്ക് ജീവനായിരുന്നു. അതുകൊട്ടെ, ഞാൻ ഈ ഗബ്രിയേൽ അച്ഛൻ പറയുവാണെങ്കിൽ വേണ്ടടാ മോനെ, വിട്ടുകളാ. സാറാമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് വേണ്ടടാ. നിന്നെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് ആ സ്ത്രീക്ക്, പാവം. എന്നാ ശരി അച്ചോ, ഞാൻ പോട്ടെ. ചേട്ടാ, നിനക്കിപ്പോ എത്ര വയസ്സായി? വയസ്സൊക്കെ കുറേ ആയി.
എന്ത് കാര്യം ഡാ, നീ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാണാണ്. നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും തീരുമാനിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും പക്വതയും നിനക്കുണ്ട്. നീ ചെന്ന് അമ്മച്ചോട് കാര്യം പറ, എനിക്ക് അവളെ തന്നെ മതിയെന്ന് പറ. എന്നിട്ട് സമ്മതിച്ചില്ലേ നീ നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങ് ചെയ്യടാ. അമ്മച്ചി ഒന്ന് എന്താടാ? എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എന്താ? ഈ കയ്യിൽ കാശോട്ടൊന്നല്ലോ ആരും ജനിക്കുന്നത്. അപ്പം മാത്രല്ലടാ, ഞാനും നല്ലപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വത്തെല്ലാം കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലരെ പലപ്പോഴും ഒരു കാര്യം മറക്കാറുണ്ട് അമ്മച്ചി. എന്താ? വെറും കാലത്തൊഴുത്തിൽ പണ്ടൊരു മകൻ ജനിച്ചിരുന്നത്. അതിന് ഈ കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അവിടെ സ്നേഹത്തിന് ഇഷ്ടത്തിന് വില കൽപ്പിക്കണ്ടേ, അല്ലാതെ സ്വത്തിനും പണത്തിനും അല്ല. പ്രളയം കൂടി വരേണ്ടി വരും. എടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ അമ്മച്ചി പേടിക്കുകയല്ലേ? ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുത്താൽ ഇല്ലാത്തവൻ മുണ്ടുമുക്കി കാണിക്കുന്ന കാലമായത്. അമ്മച്ചിയോട് കാര്യം പറ. ഒറ്റപ്രാക്കിൽ വർഗീസിന്റെ മകൾ ജെസ്സിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് സമ്മതമാണ്. ആരൊക്കെ എതിർത്താലും ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കും. എന്റെ സമ്മതം ഞാൻ ചെയ്യല്ലടാ. വേണ്ടി വന്നാൽ ചെയ്യും. ചെയ്യും. എന്നെ മറിച്ചിട്ടില്ലേ? ചെറുക്കന് പ്രാന്തായും തോന്നുന്നു. ചേച്ചി പോട്ടെ, പണ്ടാരടി പോട്ടെ. കൊടുക്ക്. അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ ചേച്ചി. അല്ല സാറാമ്മ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാറാമ്മ സമ്മതിച്ചു. കൂട്ടുകുടുംബത്തിനെയൊക്കെ അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച പള്ളി പിരിഞ്ഞു മനസ്സമ്മതം എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ? ഇനി ദിവസം ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയായിരുന്നു സാറാമ്മ ചേച്ചി സമ്മതിക്കുമെന്ന്. കണ്ട എടിപിടിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായത്. ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച മനസ്സമ്മതം വേണമെന്ന് അവര് പറയണേ. സന്തോഷമായില്ലേ നിനക്ക്? ഇത് പിടിക്കാം, അമ്മ ഇപ്പൊ വരാം. എന്നാ പിന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ കാര്യം വീട്ടിൽ പറ. എന്താ പറ്റില്ലേ? അത് ഒരു വട്ടം പോലും കാണാണ്ട് എങ്ങനെയാ? അവര് പിന്നെ വന്നു, മനസ്സമ്മതം ഉറപ്പിച്ചു. എന്നോടൊരു വാക്ക് പോലും ചോദിച്ചില്ല. എൻ്റെ സമ്മതം ആർക്കും വേണ്ട. ടെൻഷൻ അടിക്കാണ്ട് പിന്നെ വിഷ്ണു, ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറയാ, എനിക്ക് തന്നെ എന്തായാലും കാണണം. ഈ ഫോണിൽ കൂടെയുള്ള കളിച്ചിട്ടൊക്കെ മതി. കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എവിടുന്ന് കാണാനാ? ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരുമോ? അങ്ങോട്ട് വരാം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ തൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്നാലും ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ പ്രശ്നമാവില്ലേ? എന്നാ വിഷ്ണു പറ, എവിടെന്ന് വെച്ചാൽ വരാം. എനിക്കൊന്ന് കണ്ടാൽ മതി. ഇപ്പോൾ എന്താ വിഷ്ണു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ? പെട്ടെന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായോ? എടുത്താന്ന് സമാധാനപ്പെടും. എനിക്കറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ ആലോചിച്ചതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കട്ടെ. നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ട പോലെ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല. ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വിളിക്കും. അതുവരെ വിഷമിക്കാതെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. നടക്കട്ടെ ഞാൻ. നീ എന്ത് കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റിനെ കടിച്ചു തൂങ്ങുന്നേ? നിനക്ക് വട്ട നിനക്കറിയോ, ഞാൻ ആ ശബ്ദം കേൾക്കാണ്ട് ഉറങ്ങാറില്ല. നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ പോയ നാളെ തന്നെ തിരിക്കാം. ഞാൻ ബാബുനെ വിളിച്ച് ടിക്കറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട്. എല്ലാടും ഓടിയെത്താൻ പറ്റുന്ന തോന്നണില്ല കേട്ടാ. കുഴപ്പമില്ല, ബാക്കി മിനിറ്റിന് വിളിക്കാലോ. അവസാനം ഇതൊക്കെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. പിന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലേ ചില തറവാടുകളും നിങ്ങളുടെ എത്തില്ല. എന്നാലും എല്ലാരെയും വിളിക്കണം. എല്ലാരും വന്ന് കാണണ്ടേ? അതുണ്ടാവും, പ്രത്യേകിച്ച് നിന്റെ കുടുംബക്കാര്. വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? വേഗം ഇറങ്ങാൻ നോക്കും. പിന്നില്ലേ ചേച്ചി വരുന്നില്ലെന്നാ? അതുകൊള്ള വരുന്നില്ലേ? ഞാൻ വരണില്ല ചാച്ച, എനിക്ക് വയ്യ. നിങ്ങൾ പോയിക്കോ, അത്ര ദൂരം ഞാൻ വരണ്ടേ. നീ പിന്നെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനാ? അവർക്ക് വയ്യാണ്ടായിരിക്കും. എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യ, നീ കൂടെ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ. സ്കൂളിൽ ഞാൻ വരും. എനിക്ക് ചിന്നുവിനും ബാബിനെയൊക്കെ കാണണം. വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ചാൻസാ. അല്ല, ഞാൻ ലക്ഷ്മിയുടെ അടുത്ത് നിന്നോളാം, കുഴപ്പമില്ല. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം. നിങ്ങൾ പറയാനിട്ടാ. അതെ ഞാനും നീ ചെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പൊ കോട്ടയത്തോണ്ട് മുറ്റത്തോണ്ട് വെച്ചാൽ എന്തോന്ന് നടക്കാൻ കൊടുക്കും.
നീ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കിയോ? ഇല്ല, അതെ ലക്ഷ്മി വന്നിട്ടുണ്ട്. മതിയോ? തൽക്കാലം ഇതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അച്ചാർ വേണോ? അതെ, ഞാൻ നാളെ കോഴിക്കോട് പോവാം. കോഴിക്കോടോ? എന്തിന്? അവനവിടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞോ? നീ എന്നിട്ട് എന്താ നേരത്തെ പറയാഞ്ഞേ? ഞാൻ അമ്മയോടൊക്കെ എന്ത് പറയും? ഇല്ല, കിടക്കാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. ഉറക്കം വരും തോന്നുന്നില്ല. അതെ, ഞാൻ 6 മണിക്കാണ്. ലേറ്റ് ആവല്ലേ? കാവൽ ലക്ഷ്മി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതെ ശരി, ഞാൻ വിളിക്കാം. ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കാം. രാവിലെ വിളിച്ചാൽ മതി. എനിക്കറിയാം, ബസ് വരുന്ന സമയം എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ. ആ ശരി. നീ ഇന്നും കുളിച്ചില്ല? ഇന്നെങ്കിലും നിനക്ക് കുളിച്ചുകൂടായിരുന്നു. ഇത്ര നിനക്ക് വേഗം ചോദിക്കാനില്ല. എടി 5 മണിക്ക് വിളിക്കണം കേട്ടോ. 5 മണിക്ക് നീ ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ? താക്കോലെന്റെ തലയിൽ. എടി ഇറങ്ങുമെന്ന് വിളിച്ചു പറ. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ല. ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഹലോ, ഞാൻ ഇറങ്ങിട്ടോ. പുറപ്പെട്ടോ? ഹലോ ഹലോ, നല്ല മഴ, ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എത്തിയിട്ട് വിളിക്കാം. തിരിച്ചു വിളിക്കാം. മ്യൂസിക് വെച്ച് സീക്വൻസോட ടെம்போவே மாத்துறாங்க. இவ்வளோ நேரம் மியூசிக்கல் அது மாதிரி தான் இருந்துச்சுல்ல. இப்போ தான் டிஸ்கோதெக் மியூசிக் கூட இருந்துச்சு. பார்க்கட்டாங்க கோழிக்கோடு. പുതിയ സ്റ്റാൻഡ്. ഹോണസ്റ്റി ഡ്രസ്സസ്. ഇറങ്ങി. നിന്ന് താളം ചവിട്ടാതെ ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട്. കൊച്ചേ ബാക്കി വേണ്ടേ? എവിടുന്നാ അറിയ? പൂവാറമല. ഗൊറില്ല ക്യാമ്പ്. എങ്ങോട്ട് പോവാനാ? ഒന്ന് പോയിട്ടോ, നേരെ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ഫോൺ ആരോടും ரெண்டு பேரும் போட்டுக்கிறாங்க ஒரு டைம்ல பிஸின்னு இருக்கு. மறந்தே போயிட்டா. ഓഫായി പോയിക്കോ. ശരി പോയിക്കോ. കാസ്റ്റിംഗിൽ പഠിച്ച് നാവമേൽ ഏട്ടാ 2 രൂപ ഉള്ളോ?
തണുത്ത என்னடா துப்பிட்டே ഒന്ന് മേടിക്ക് വെള്ളം എന്താ ഈ തണുപ്പാളൂ നല്ല അടുത്താടോ നിങ്ങൾ ഈ കൂൾമാർന്ന് പേരും വെച്ചിട്ട് ആളെ പറ്റിക്ക ഇത്രയും തണുപ്പുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ പോയ കരണ്ട എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ വിട്ട് പോയിക്കൂടെ ബോട്ടണോ വേണ്ടിയോ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും എനിക്ക് വേണോ വാങ്ങി പോ എന്നാ പിന്നെ എല്ലാം കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് പൂട്ടിയ കട എന്താ irritating acha hai താത്ത എന്താണോ പ്രശ്നം? ഏട്ടാ എന്താന്ന്? ഒന്നുമില്ല സാർ. എന്താ? ഒരു പ്രശ്നമില്ല സാർ. ഒന്നുമില്ലല്ലോ. ഒന്നുമില്ല. ശരിയാണ്. എന്നാലും നീ എന്ത് പണിയാടെ കാണിച്ചാറോ? എന്തെന്ന്? ഓനാകെ 3-4 അയ്യോ ഇവ വേറെയാ കളിക്കുന്നു ആകെ 50 കളിച്ചാണ് കാലി അടിച്ചാ കമ്പനിക്ക് അനക്ക് തരാനുള്ള 10 തന്നില്ലേ? ഓടിക്കട്ടെ എല്ലാരും കളിക്കുന്നു സാറേ. കളിച്ചോർക്ക് കിട്ടും. ഇട്ടോ ഇന്നലെ നല്ല പിപ്പിരിയായാലും തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. നീ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടേ എപ്പം വന്ന് കിടന്നു? നീ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടേന്ന്? ഓ ഇല്ലപ്പാ, നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഉത്സവത്തിന്. ആടെ ഓളുമ്പിള്ളൊരു ഒറ്റക്കല്ലേ, ഞാൻ നേരത്തെ പോയി. നിങ്ങളതിൽ 2000 റുപ്യ ഉണ്ടാവും കൊടുക്കാൻ? ഇല്ലടാ, 1000 പിള്ളേരെ ഫീസ് കൊടുത്തു തരാം. എൻ്റെ ഫീസ് കാര്യമായിപ്പാ. കുഴപ്പമില്ലപ്പാ, ഞാൻ പോട്ടെ. 4 500 എടുക്കാനുണ്ടാവും. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ ഒത്താ തരടോ. ശരി എന്നാ പോട്ടെ കേട്ടോ. என்ன மாதிரி கேரக்டர்னு தெரியலடா. പഠിപ്പിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലി കിട്ടല് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് കിട്ടീന നിനക്ക് ഇന്നലെ കളിച്ചതിന്റെ പൈസ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല? സത്യം പറയടാ, പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? 500 പെട്ടി. എന്നിട്ട് അതിൽ 300 ഉമ്മ കൊടുത്തു. ബാക്കി 200 ബാക്കിയുണ്ട്. 200 ഒന്നും എനിക്ക് തയ്യൂല. വേണ്ട ഉമ്മ ഞാൻ പോവാന്നേ. വീട്ടിലേക്കല്ലേ? വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്താക്കാനാ? എന്നാ പിന്നെ എന്നെ അവിടെ അങ്ങാടി എന്തെന്നാ എന്റെ പരിപാടി? ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. മാസത്തിലൊരു 1.5 ലക്ഷം എല്ലാം തടയും. ആകെ 2 ദിവസത്തെ വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മാസത്തിൽ 1.5 ലക്ഷം റുപ്യ? അതെന്ത് പണി? സ്നാച്ചിങ്. സ്നാച്ചിങ്ങോ? ഒന്ന് നിർത്തടാ, ഒന്ന് ഇറങ്ങി കൊടുക്കും പെങ്ങളെ. ട്രിപ്പ് ഇറങ്ങാറാക്കല്ല. ചുരുളിയില്ലേ അമ്പലി നീ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? മുകുന്ദൻ
മുകുന്ദൻ വക്കീൽ. നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നാട്ടുകാരെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കില്ലാന്ന്. ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് എവിടുന്ന പൈസ? അപ്പനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ 2 ദിവസം. നിനക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ കിട്ടിയില്ല. ₹100 പെട്രോൾ അടിക്കാൻ തരണേ. ഞാൻ മര്യാദക്ക് ബസ്സിന് പോവായിരുന്നല്ലോ. കുറച്ച് കഷ്ടം തന്നെയായിട്ട് അതിന്റെ കാര്യം. കുറച്ച് അധികം കഷ്ടമാണ്. ഈ പോക്ക് ശരിയാവും തോന്നില്ല റോയ്. ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ജോലിയും കൂലിയുള്ള ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും, ആയിരിക്കും നല്ലത്. നിന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ഞാൻ പോകും. ആൾക്കാരെ കാണും. നീ എന്തിനാ കളിക്കുന്നു റോയ്? എന്താ എന്താണ് എന്താ കൈമന്ന് വിട്. വിരലെല്ലാം തടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതെ, എനിക്ക് കോഴിക്കോട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നീ മറന്നേക്കും. പണയം വെച്ചാ മതി കേട്ടോ, വെക്കണ്ട. ആലോചിക്കാം. ₹200 കുറഞ്ഞു. ₹200? അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാന്നല്ല. അത്യാവശ്യക്കാര് വാങ്ങാൻ വരുമ്പോ കൂടും, വിൽക്കാൻ വരുമ്പോ കുറയും. സ്വർണത്തിനാകുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച്. എന്താ കൃഷ്ണേട്ടാ ഒന്നും അടിക്കുന്ന? ഇല്ല, അടിയില്ല. എപ്പോ നിർത്തി? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം പറയണ്ട. വാ, പാർട്ടിക്കാർ വെറുപ്പിക്കണ്ട. അതെ, നേരമായി ആടുന്ന എല്ലാം വന്ന് സംഗതി കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ആലോചിക്കാന്ന്. പ്രശ്നമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. പ്രശ്നമില്ലടാ, നീ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് മതി. ഹലോ ഹലോ, നാളെ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോണ്ടേ? നീ പേടിയാ? ഞാൻ എന്റെ പ്രിപ്പറേഷനില്ല. മനസ്സിലായി, വർക്ക്ഷോപ്പിലാണല്ലേ? അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? പണി നീ എന്റെ അപ്പനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞു. ഞാൻ നിന്നെ വിഷയം വിളിച്ച. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഹലോ, എന്താവാൻ കഴിഞ്ഞു? കഴിഞ്ഞു, ജോലി കിട്ടി. നാളെ ശമ്പളം എന്തിനാറോ ഇത്? ഇന്ന് വെച്ചിട്ട് പോവോ? സ്വർണ്ണിയല്ലേ പൊണ്ണുക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ ആവാം. സോറി സർ. യെസ് യെസ്. ഹേയ്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ മാക്സിമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോഴ്സ് കംപ്ലീഷൻ ഇയർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രശ്നം. അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നീ വൈകിട്ട് വാട്സപ്പിൽ വാ, ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കേ. ശരി. റോയ് വിഷു. അപ്പോൾ റോയ്, ഇവിടെ BBA-ക്കാർക്ക് 9 ജോബ് ഓഫേഴ്സ് ആണുള്ളത്. അതിൽ 5 ഓൾറെഡി ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത് ചെന്നൈയിലും ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോയിൻമെന്റ്. അറിയാലോ, എല്ലാവർക്കും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് മതി. റോയ് ഒരു ഫ്രഷർ ആയതാണ് ആകെയുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം. സർ, ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ പ്രശ്നം സോൾവ് ആയില്ലേ? അതാവും. പക്ഷേ പിന്നെ ഫ്രഷേഴ്സിന് വേണ്ടിയൊക്കെയല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനം. നോക്കറില്ല, ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപ തനിക്ക് ഒപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റും. ജോലി ഞാൻ കയ്യിൽ തരാം. നിങ്ങൾ 2 ലക്ഷം രൂപ എനക്കാ, ഞാൻ ഒരു സാധനം കയ്യിലേക്ക് തരാം. ഇങ്ങേ പാർ ബോർഡ്. സിഗരറ്റ് ഉണ്ടോ? അയ്യോ, ഒരെണ്ണുള്ളല്ലോ, കട്ടാക്കിയാ മതിയോ? ഇന്റർവ്യൂ പൈസ എല്ലാം ചോദിച്ചാ? പൈസ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി പെണ്ണ് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്ന ഗതികേട് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തില്. അതൊന്നും പറയണ്ട. ആ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ചേക്കള്ളം കുളിച്ചോണ്ട് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത്. എന്നിട്ട് തല്ലിയാ കൊടുത്താന്ന്? തല്ലില്ലല്ലേ? അങ്ങനെ ശീലല്ലേ. ഞാൻ പോട്ടെ. ഓക്കെ. पढ़ी के बनना पढ़ी चलो कॉन्फिडेंस ना पैसा तिरुला काम करो पूरा टाइम काम नहीं है बोलेगा இப்ப கிடால் மாட்டீங்களா?
அந்த பிக் பண்ண ஆள் இருக்காங்க. நான் அவன் வந்துடுவான்னு நினச்சேன். அப்போ ചേട്ടാ ഫോണും തരാമോ? കോൾ ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഫോൺ ഇവിടെ കാണാതെ ഇവിടെ ഒന്ന് ബെല്ലടിപ്പിച്ചാൽ മതിയാ. ഹലോ ഹലോ വിഷ്ണു, ഞാനാ ജെസ്സിയ. എവിടെയാ? എത്ര നേരം ഞാൻ വിളിക്കുന്നു. ഹലോ, ഇവിടെ എത്തിയില്ല ഇതുവരെ. ഞാൻ ഇവിടെ മൂത്രപ്പുരയിലുണ്ട്, ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാമോ? ഹലോ, இவரு அது கெட்ட ஒரு மாதிரி காமிக்கல. என்ன பண்ண போகிறது தெரியல. ഹലോ വിഷ്ണു, ഹലോ പുറത്തുണ്ടോ? എന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവോ? ഞാനൊരു ചന്ദന കളറിൽ ചുരിദാർ റെഡ് ഷോളും ആയിട്ടിരിക്കും. ഹലോ എടോ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ. ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വരട്ടെ? ആ, ഫോണിൽ തന്നെ ഇരിക്കണേ, കട്ട് ചെയ്യല്ലേ? ആ ഓക്കെ. സാറേ രാവിലെ വയനാട് ലാസ്റ്റ് അല്ല പോവാനല്ല ബസ്സിൽ വന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ? ഞാൻ വയനാട് ബസ്സിലാണ്. എന്ത് കാര്യം? പൂവാറമ്മലയിൽ നിന്നൊരു കുട്ടി കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 18-20 വയസ്സ് പ്രായം വരും. വെളുത്ത് ചുരുണ്ടോടി ഇവിടെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇറങ്ങി. ആ കൊച്ചവിടെ തന്നെ ഇറങ്ങിയത്. ഞാൻ നേരത്തെ ചായ വെച്ചോണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കായിരുന്നു. എവിടെ ദോ അവിടേക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു? നോക്കിയായിരുന്നു. ആ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി. എൻ്റെ ഫോൺ മിസ്സായി. ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന ഉടനെ അതാ ഇത് വിളിക്കും. എൻ്റെ ആ കൊച്ചിൻ്റെ നമ്പറില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള നമ്പറെങ്കിലും വിളിച്ചു നോക്കിയത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം. ചേട്ടൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം. ഞാൻ പുറത്തുണ്ട്. ഫോൺ എടുക്കാണ്ടപ്പോ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. എനിക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം വാങ്ങി. என்னடா பிளான் பண்ணிருக்காங்க? காசு இல்லை. കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു എൻഗേജ്ഡ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓഫ് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും കിട്ടിക്കാണ്. കുറച്ച് നേരത്തെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കാം. വാ തിരക്കിൽ ആരെങ്കിലും പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജമ്മത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. അവിടെ അവിടെയാണ് തോന്നുന്നു. എന്ത് ഡ്രസ്സാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ കേട്ടോ? അതൊന്നും ഞാൻ നോക്കി. ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊച്ചു ദോ നിൽക്കുന്നു. അത് തന്നെ ഓട്ടോ ഭായി. ശരി ഏട്ടാ, താങ്ക് യു. പേര് സോമമുഞ്ചുണ്ടോ? പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വരികയായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ആള് മാറിയതാണ്. ഞാൻ ഫോൺ തരാൻ വന്നാണ്. വിഷ്ണു അല്ലേ? അതെ. നിങ്ങൾ അതെ, ഫോൺ കളഞ്ഞു കിട്ടിയോ? ഓക്കെ, കുറച്ച് സ്ഥലം ഫോൺ എടുത്തപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് സാരമില്ല. എന്ത് പറ്റി? വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാതായപ്പോ ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു. ഞാനും ഭയങ്കര ടെൻഷനായി പോയല്ലോ. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മാറിയാലോ? ஆனால் இவர் வந்து கொஞ்ச நேரம் அப்படியே எதனா பண்ணி எதனா இவர்கிட்ட எடுக்கலான்னு பார்த்துருப்பாரு நினைக்கிறேன். இவர் வந்த உடனே நைஸாக எஸ்கேப். ஆனால் இதுக்கப்புறம் அவருக்கு எதுவும் இம்பாக்ட் இல்லைன்னு வைங்க. அவர் பண்ணது தேவையில்லாத ஒரு அவர் ஸ்டோரி. அவருக்கு ஸ்டோரி வருது.
கோழிக்கோடில் கடல் இருக்குமோ? കടൽ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാടൂ. കടല് വൈകുന്നേരമല്ലേ കാണണ്ടേ, അതല്ലേ എൻ്റെ ഒരു രസം. என்னடா சுற்றி நேரம் നമ്മുടെ ഫോൺ എടുത്ത് തന്ന ആളല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്? എവിടെ? ദാ അവിടെ. ഇവൻ കുറെ നേരമായി പുറകെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ആണോ? ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടത്, എന്നോട് പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അയാളെന്തിനാ പുറകെ വരുന്നത്? താനിവിടെ അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട, നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകാം. എവിടെ പോയാലും പുറകെ പുറകെ വരുമല്ലേ, താനിവിടെ ഇരിക്കും. ആ അവൻ വരുന്നുണ്ട്, നീ വെച്ചോ. എന്താണ് വെച്ചാനെ? ഇതന്നെയാ നീ ഞാൻ ചോദിക്കണം, എന്താ വെച്ചാനെ? എവിടെ പോയാലും ഇയാൾ പുറകെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. നീ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടീനെ കാണുന്നത്. അതെന്തായാലും തനിക്ക് എന്താണ്? അതിന് മേത്തത്തിനാ കൈ വെക്കുന്നത്? മേത്തിട്ട് കളിക്കാന് ഫോൺ തിരിച്ചെന്നും വെച്ച് ഒരുപാട് ഇടപെടാൻ വരണ്ട കേട്ടോ. ആണോ? മേത്ത കൈ വെക്കലെന്നല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ വേണ്ട, പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോവാം. മറ്റവൻ പോയി. ഇവനാണ് സാറേ ആ കുട്ടീനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് പിടിച്ച് തള്ളിയിട്ടത്. സദാചാര പോലീസായാണ് സാറേ. ഇവിടെ നാട് നന്നാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാട്ടോ. നിന്റെ വീട് എവിടെയാടാ? കണ്ണൂരാണ് സാറേ. നിനക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ കാര്യം? ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ പോയിക്കോളാം കേട്ടോ. പോട്ടെ പോട്ടെ. അല്ലാതെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എപ്പോ? ആ എന്നിട്ട് പേരുனாலயா விஷ்ணு ஜெசிங்க இருக்கு. എവിടെ? ഇയാളൊക്കെ ഞാൻ പോരാ 10 ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗേ ശരിയില്ല. ഇതൊക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതെടുത്തോ. ആ എൻ്റെ സൈസ് ഒരു ടീഷർട്ടും കൊണ്ട് തന്നെ. ആ ഇത് മതിയോ? ആ എടുത്തു എടുത്തു. എത്ര? 350. എവിടെ പോയത്? എവിടെ പോയെന്നറിയില്ല. കണ്ടാലറിയോ? ആ എന്നാ വേഗം കയറും. அவ்வளோ பேர் போயிருப்பாரு. ഈ ബൈക്കാ പോയത്? രാവിലെ. വിശക്കുന്നുണ്ടോ? വിശക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പില്ല. ഞാൻ വിളിക്കാം. ഒന്ന് വെക്കുവാ നീ. അമ്മ കണ്ടെണ്ണം അടിച്ചാലോ? ഓനടിക്കാണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഇടന്ന് പോവില്ല. ആ അല്ലാന്ന് കണ്ടെണ്ണം വീശിയാലോന്ന്. അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റൂല അബുവേ. അവരെന്തായാലും പെട്ടെന്നൊന്നും പോവില്ല. നോക്കി നമുക്ക് തീരുമാനമാക്കാം. പാടും. ഞാനൊന്ന് മോഹം കഴുകിയിട്ട് വരാം. ഫ്രഷ് ആവുന്നല്ലേ? അതെ,
ആ ഷർട്ട് ഒരു തന്നാൽ ഞാൻ അലക്കിടാം. ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിൻ്റെ അവിടെ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. എന്താ ഇല്ലടാ അല്ലടാ അറപ്പത്താണ്. ചേട്ടാ വെള്ളം. ആ സുഖല്ലടാ? ഓ സുഖം. എന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് വിളിച്ചാൽ മതിയാ. ശരി. എന്നാലും അവർ കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ. അനക്കപ്പം തന്നെ ഒറ്റ പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തു. ആള് തുടക്കാൻ മാട്ടണം. പോലീസുകാരെല്ലാം വന്നാണ്. அப்படியே வச்சுட்டு താനെന്നാ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവും. ഞാൻ പോയി നമുക്ക് ഇത്തിരി ഭക്ഷണം പെട്ടെന്ന് വരണേ. ഓ ഉടനെ തന്നെ. ഇവിടെ കിട്ടില്ല സാർ. കുറച്ച് മേടിച്ചിട്ട് വരാം. கடைக்கு போங்க பார்த்து. ആലക്ഷ്മി പറ. ഹലോ, എടാ നീ ഇവിടെ എത്തിയോ? ഓ എപ്പോഴാ എത്തി? എടാ ഞാൻ എത്ര വിളിച്ചെന്റെ ജെസ്സി, നീ എന്നെ വിളിക്കാതിരുന്നേ. നീ ആളെ കണ്ടോ? ആ കണ്ടു. ആള് അടിപൊളിയാട്ടോ. ആണോ? എന്നിട്ട് ആളെവിടെ? ആള് പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കാം. അതെന്താ, നീ ഇപ്പൊ എവിടെയാ? ഞാനിപ്പോ ഒരു ലോഡ്ജിലാ. ലോഡ്ജിലോ? എന്താ ജെസ്സി നീ കാണിക്കുന്നേ? നിനക്ക് പ്രാന്തായോ? എടി അതൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾ പാർക്കിൽ പോയപ്പം ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെളിയായി. അപ്പം അതൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ നീ വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തില്ലേ? അമ്മ ഏതാണ്ടൊക്കെയോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ എത്തിക്കോളാം. നീ എന്താ പറഞ്ഞേ? എടി ഞാനിപ്പോൾ വിളിക്കാവേ. ജെസ്സി അല്ലേ? അതെ, ആരാ? അവനോടെ വിഷ്ണു. വിഷ്ണു പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കാം. ഞാൻ വിളിക്കാം. ഞാൻ എന്തായിരുന്നു ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ഓട്ടോ ഓട്ടോ ചേട്ടാ, ലിസി ലോഡ്ജ് பார்த்தியா? ഈ വീഡിയോ എടുത്തു பார்த்துட்டான். ஃபாலோ பண்ணி சாப்பாடு தானே வாங்குவோம். ஆட்டோலாம் ജിഞ്ചുമോളിനെന്തോ പേര്? ജിഞ്ചുമോളിന് ഓട്ടോറിക്ഷന്റെ പേര്. ചേച്ചി പോന്നു. ഞാൻ വന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരമായി. ഈ എന്ത് പണിയാ കാണിച്ച വിഷ്ണു? അന്റെ ഫോണിന് എന്താ പറ്റിയത്? ഓ അതൊന്നും പറയണ്ട ചേച്ചി. നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ? ഇല്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇത് സെലീന ചേച്ചി, നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണ്. ഈ ലോഡ്ജിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ചേച്ചി. இன்னொரு கால்ல இவர் பார்க்கும்போது கால் இன்னொன்று வந்து செலீனா ചേച്ചി. ഇവള് മിടിക്കാടാ. എനിക്കറിയാം എന്റെ സെലക്ഷൻ മോശമാവൂലെന്ന്. അല്ല, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് മംഗലാപുരത്ത് പോവല്ലേ? എങ്ങോട്ട്? ചേച്ചി என்னடா ட்விஸ்ட்? എന്താടാ? ബാത്റൂമിൽ വെച്ച് എന്താടാ? കൈ വിടണം. അന്നൊന്ന് കാണാൻ തന്നെടാ. ഇപ്പൊക്കെ വിളിച്ചിനി. അന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനും കുറെ വിളിച്ചതാ. ഇടക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ്, ഇടക്ക് പരിധിക്ക് പുറത്ത്. ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഈ എന്താന്ന് മിണ്ടാഞ്ഞത്? പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോവാണേലും ഈ ഇവിടെ കയറാതെ പോകൂലല്ലോ. ചേച്ചി മംഗലാപുരം കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യമൊന്നും ഇപ്പൊ നടക്കൂല. ഞാനതിന്റെ പൈസ മേടിച്ചത് മറക്കല്ലേ വിഷ്ണുവേ. ആ പൈസ വാങ്ങണ്ട, അതിനുള്ള പണിയെടുക്കാനും എനിക്കറിയാം. എത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എത്തിച്ചിരിക്കും. ഫോണില്
ആ ഞാൻ എടുത്തോളാം. ஸ்ரீநாத் பஸ் ஹேட் பண்ணுவோம் என்னடா இப்போ அதுதான்டா சோஷியல் இஷ்யூ நேரம் இவர் நல்ல ஒரு அதான் செம்ம ஃபோன் பண்ணி வர ഡെയിലി കൊണ്ടുപോയ ആളെവിടെ ഇട്ടെ அப்போ காப்பாத்துக்கு அதெல்லாம் பின்னாடி ഈ മൂപ്പർക്ക് 2 ഫോട്ടോ എങ്കിലും അയച്ചു കൊടുത്തേ. അയക്കൊന്ന് സമാധാനം ആയിക്കോട്ടെ. ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്റെ പൊന്നേച്ചി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പോയേ ചെല്ലി. ഹണിമൂൺ ആക്കണ്ട കേട്ടാ. 2 சிஸ்டர் வெஸ்ட்ங்கறாங்க இப்படி பண்றான். ஒருவேளை அவங்களும் அந்த அயன் படம் ഇട്ടാലോ ലീന ചേച്ചിയുടെ ഒരു വർത്താനെ என்ன பாத்தீங்க இந்த மாதிரி ஆள் அடிப்பொலின்னா ஆள் அடிப்பொலியா இருக்கா அப்படின்னா ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലടോ. മംഗലാപുരത്തേക്ക് എന്തിനാ പോണേ? മംഗലാപുരത്തേക്ക് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച കാര്യമൊന്നുമല്ല. വെറുതെ സഹായിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞ. ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നതെന്ന്. എനിക്ക് പോണം. എന്നെ ഒന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ട് വിട്ടേക്ക്. ഇപ്പോഴേ കുഴപ്പമില്ല. കഴിച്ചിട്ട് പോകാം. വേണ്ട. കഴിച്ചിട്ട് പോകാം. அதான் அவர் பேசுனது காமிக்கல ஃபோன்ல. அது லேடி பேசியிருக்கும் போல. അവിടെ ഇരിക്കേ. ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയാൽ പോരെ? ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയാൽ പോരെ? കൊണ്ടുവിടാം. ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ. വേണ്ട, ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കഴിയട്ടെ ജെസി. നമ്മൾ എത്ര നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്. എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇത്തിരി ടൈം കിട്ടാം. ശ്രീനാഥ് ബസി ശരിயான റോള്. എന്തുപറ്റി? നീ ബലം പിടിച്ചിട്ടല്ലേ കൈവേദന എടുക്കുന്നത്? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോവാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോവാന്ന്. നമ്മൾ എത്ര ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ? ചേച്ചി പറയുന്നേക്ക് നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ? എനിക്കത് കാണുന്നുണ്ട്. കണ്ടാ മാത്രം പോരല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് പേടിക്കല്ലേ ജെസി, നമുക്ക് പോവാം. കാണാവില്ല അതൊക്കെ തീർന്നു. ഇല്ല സിലോഡ്ജ് അവിടെ ഇതാ അവിടെയാ. എനിക്കറിയാം. ഇവിടെ ഒറ്റ മനുഷ്യന്മാരില്ലല്ലോ. ജെസി നീ എന്തിനാ കരയുന്നേ? நான் கூட டைரக்ட் ஆயிட்டு മണത്ത് നീ ഇവിടെ വന്ന റോയെ ഫോണ് കൊടുക്കാനുള്ള വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വാ പോവാ.
என்னடா அவரு அவனால ஹைட்டா இருக்கான்டா அவன். அந்த இடத்துல என்ன சீன் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்களா இவரு கண்டுபிடிச்சாங்களா பஸ் ஸ்டாண்ட்லயே யாருக்கும் தெரியாம ஸ்டாமினா வேணும். ഇവിടെ പിടിച്ച് വലിക്കുകയും ചെയ്ത് മോത്തടിക്കുകയും ചെയ്ത് ഈയൊക്കെ ആരാടാ? ഞാൻ അബു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റോയ് ഉണ്ട് മറ്റോന്റെ പേര് അറിയില്ല. ഈന്റെ അകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത്? കുറച്ച് നേരമായി താഴെ കൊച്ചം വിളിക്ക് കേൾക്കരുത്. ഇവനെയൊക്കെ ആരാടാ അകത്തേക്ക് കയറ്റിയത്? എന്താണെന്ന് ചിലക്കണേ ഇവിടെ നടക്കൂല കേട്ടോ. അന്നെയൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ ആരെ വിളിക്കുന്നത്? വിളിച്ചോ എല്ലാരും വിളിച്ചോ. ഈ കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടിയിൽ എത്ര കയ്യിലിട്ട് കളിക്കാലും നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു കഷ്ടം പോലും കിട്ടൂല കേട്ടോ. ഈ പരിപാടി നടക്കില്ല മോനെ. എന്താണ്ടാ പോലീസിനെ തന്നെ വിളിക്കുക അതല്ലേ? എന്തേ വിളിക്കില്ലേ? എന്റെ പൊന്നെ ചേച്ചി ഇതൊരു ചെറിയ അടിപ്രശ്നമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോകും. ഈ പരിപാടി നിർത്തി ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പോകും. നിങ്ങൾ ചെല്ല്. வாரம் வாரம் பாக்குற படையாண்டா இது இந்த கான்செப்டாவே இருக்கு. வெற்றி உனக்கு கிளிக் ஆகுதா? கிளாசிக் ஒன்று பார்த்தோம். நான் அதை வச்சுதான் கண்டே போச்சேன். நல்லவங்களா காட்டுறவங்களாம் நல்லவங்க கிடையாது. காதுலாம் ரத்தம். ஃபைட்டு சம்மராக இருக்குல்ல. சரியான ஃபைட். கதவு முட்டி எங்கடா போக? പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ കൊണ്ടാക്കാം. സേഫ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു വാ വാ, പേടിക്കണ്ട വാ. നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇവന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ആടാ പോലെ പോലെ 2-3 കോൾ திட்டான சரியான சரிமா சேச்சி விடக்கூடாது. ഹലോ ആ സൈജ യാ കാർ എടുത്തിട്ട് വാ സെൽഫിനെ പോവാം. எப்படி மாச்சில கதை அப்படியே தினா ஸ்ரீநாத் பாஜி சோ கேமியோ சம்ம ஃபைட் ஆகுது. ரியலா இருந்துச்சு. മംഗളം. ഹലോ ഹലോ നാസി പറയളിയാ. വിഷ്ണു ഈ രാവിലെ പോയതല്ലേ? എവിടെയുള്ളത്? ഞാൻ കോഴിക്കോട്. നീ എവിടെ? കോഴിക്കോടാണുള്ളത്. അവനെപ്പോ എത്തുമെന്ന് ചോദിക്കും. എടാ ഈ എപ്പോ എത്തൂ? ഹലോ സാറേ കട്ടായി. അവനിവിടെ എത്ര കാലമായി താമസം തുടങ്ങിയിട്ട്? 5-8 മാസം ഉണ്ടാവും സാറേ. എനിക്ക് അതേ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ രണ്ടാളും എന്റെ പെങ്ങന്മാരല്ല. സാറേ എന്നോട് ഇടയ്ക്ക് രാത്രി ഓടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. ആ ശരി. இது நல்லவரா இருமா நினைச்சு லியூர் பண்ணிட்டு ഞാൻ ആനി റോയിന്റെ കസിനാണ്. ചേച്ചി ഓക്കെ അല്ലേ?
ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണോ, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. പലരെയും തിരിച്ചറിയാൻ വൈകും. അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. ഇന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നിട്ട് വേഗം വീടെത്താൻ നോക്ക്. போய் அந்த துணி கடைக்காரே கல்யாணம் பண்ணிட்டோம். അവളോട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോന്ന് ചോദിക്കേ. ഞാൻ ഇത് ചോദിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പോവോ? ഭക്ഷണം വല്ലതും കഴിക്കണോ? ബസ്സിന് പൈസ ഉണ്ടോ കയ്യില്? എനിക്കൊന്ന് കടൽ കാണിച്ചു തരൂ. കാണിക്കാലോ. ജെസി പോവാം. ബെന്നി ചേട്ടാ, ദാ ഇത് നോക്ക്. പുതിയൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത് തരാം. ശരി. ജെസി, ആ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. ജെസി ഇതുവരെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പറയാട്ടാ, സമയാവട്ടെ. നമ്മളിവിടേക്ക് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. ശരി. வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. ஏதோ ஒரு ரூபத்துல தான் ஸ்ரீநாத் பாசி அமிச்சு காப்பு. சிஜி பண்ணிருக்காங்களா? பின்னாடி சிஜி ஃபில்லப் நிறைய பண்ணிருக்காங்க. ஸோ கப்பேலா, அதாவது இந்த படம் நம்ம எப்படா ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? 2023 சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்போவே பார்க்கணுன்னு இந்த படம் தான் இது. 2 வாட்டி போல்லையும் போட்டோம். ஆனால் செகண்டு தேர்டுன்னு போயிடுச்சு. ஏன் இவ்வளோ நாள் ஆச்சுன்னு இப்போ இன்னைக்கு எங்களே கேட்டுக்க வேண்டியதாக இருக்கு. ஒரு நல்ல மூவி இவ்வளோ நாள் பார்க்காம விட்டோமே. 2 வருஷம் போல்லலாம் இது டாப்லலாம் ஆட் ஆயிருக்கும்டா கண்டிப்பாக. ஆமாம் ஆமாம், அந்த அளவுக்கு ஒருத்தான மூவி. படம் வந்து சொன்ன மாதிரி நல்ல ஒரு சோஷியல் மெசேஜ் அவேர்னஸ் தான் கண்டிப்பாக. ஆமாம், எனக்கு விவேக் காமெடி தானே வந்துச்சு. அமெரிக்கா மாப்பிள்ளன்னு டிரான்சிஷன் பாரு. ஆனா அந்த வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் சீன் சரியா. அவங்க வந்து அந்த ஒரு லேடி வந்து உட்காந்து பார்த்துட்டு வரைக்கும் அங்க வந்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் ஸ்ரீநாத் பாஷி வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம். சரியான டர்ன் ஓவர், அப்படியே 180 டிகிரி டர்ன் ஆச்சு அப்படியே ஸ்டோரி. ஆமா, வேற லெவல். நம்ம அந்த நையட்டு தானே, நையட்டு பார்க்கும்போது அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் சீன் வரைக்கும் ஒரு மாதிரி, போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு சீன் அப்புறம் ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு. அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்றது, அது ஒருத்தன் ரக்கடா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அவன் கெட்டவனும் இது பண்ண விடு. ஒருத்தன் ஸ்வீட் டாக் சாக்லேட் பாய் மாதிரி இருக்கிறான். ஏன்னா நம்மளே அது வரைக்கும் அப்படிதான் பார்த்துட்டு இருந்தோம். எதுக்கு இவன் ஃபாலோ பண்ணுங்கிறான், என்ன ஏதுன்னு பயம் வந்து ஸ்ரீநாத் பாஷி மேலே இருந்துச்சு. அதான் பயம் ஸ்ரீநாத் மேலே இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாமல் அவர் வெயிட்டிங்கில் போட்டார் காலை. அது காமிக்காமலே எனக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சு. எனக்கு அவங்க அக்கா தான் ஏதோ பேசினாங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் ஏதோ பேசிருக்கேன். எங்கடா அந்த பொண்ணு. நல்ல வேலை இவர் அந்த பையனுக்கு வந்து இவர் எடுத்துன்னு போனார் ஃபோனை அவங்ககிட்ட வந்து பிடிங்கி. அப்போ ஸ்ரீநாத் பாஷி நல்லவர் தான்டா. அவர் வந்து இது வரைக்கும் காமிச்சிக்கிறாங்க. அவர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான்ல. அவரோட பேக் ஸ்டோரி காமிச்சமே நம்ம அவர் மேலே சந்தேகப்பட்டோம் பாரு. வா சரியா. அதான் இவர் வந்து சும்மா இது வந்து அந்த மெயின் ஹீரோ இருந்தார் பத்தியா, அவர் சூஸ் பண்ணதான். அவர் சூஸ் பண்ணது. ஏன்னா அது வந்து ஒரு
இமேஜ் வந்து ஸ்பாயில் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரோலு. ஆனால் நல்லா செம்மையாக பண்ணியிருந்தார். ஆமாண்டா ஆட்டோக்குள்ளா வேற ஆட்டோ காமிச்சு விட்டாருடா அவரு. ரொம்ப நம்ப வச்சிட்டாங்கண்ணா நம்மள சிஸ்டர்ஸ்லாம் பேசணும்னு இல்ல. ஆனா அது இப்போ யோசிச்சு பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்க கரெக்டா இருக்கும். ஏன்னா இவர் ஒரு பொண்ணுக்கு அன்னோன் நம்பர் வருது, இவர் வேற மாதிரி கேங்ல இருக்கு, அன்னோன் நம்பர் வருது, பொண்ணுன்னு தெரியுது, அப்படியே பேச்சு போடுறாரு. அந்த பொண்ணு அப்படியே லைட்டா நார்மலா பேச வருது, ஆனா இன்னும் அந்த இது வரல, பிலீவபிள் வரல. சரியா டப்புன்னு அவங்க அக்காவை வச்சு பேச வச்சாங்க. ஆனா அது அவங்க அக்காவே இல்ல, அதெல்லாம் இப்போ எப்படி படம் நம்ம எப்படி பார்த்தோம் மறுபடியும் ரிவர்ஸ்ல பார்த்தா எல்லாம் சிங்க் ஆகுது. பேசுனதுனால இந்த பொண்ணுக்கு அந்த அவங்க சிரிப்பு வரல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா பாசி கூட ஒருத்தர் பைக்ல வந்தாரு, அவரை பார்த்தா ஐயோ இவரு மோசமான கேரக்டர் ஆச்சுடா, இரிட்டேட்டிங்கா ஃபுல்லாவே நம்மள அந்த மாதிரி கொண்டு போயிட்டாங்க. அவர் நம்ம ஸ்டீரியோடைப் பண்றோம், காமன் ஆடியன்ஸ் ரிலேட் பண்றோம், வேற ஒண்ணும் இல்ல. ஆனா வந்து நல்ல சோஷியல் மெசேஜ் தான். ஏன்னா போன் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நல்லா பேசுறான், ஸ்வீட் டாக் பண்றான், அப்படி இப்படி பேசி வந்து இவங்க ஒரு வேற ஒரு ரீஜன்ல இருக்காங்க. சரியா இப்படி இருந்தாலும் இப்படி ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் 20 கிலோமீட்டர் அங்கிருந்து வந்து நல்லா விளக்குன்னு ஊத்துன மாதிரி பேசினா மேடம். ஆனா இது வந்து இந்த மேட்டர் தெரியாது, இவரு தான் பாவம் அந்த துணி கடைக்காரரு. இல்ல ஆனா ஒன்னும் சொல்றதுக்கு இல்ல, அதான் நம்ப கூடாது, யாரையும் நம்ப கூடாது, டப்புன்னு வந்து யாரையும் நம்ப கூடாது. இது ஆனா பென் பண்ண ரோல்லே இல்லடா, அவங்க எல்லாருமே செம்மையா பண்றாங்கடா. அவங்க செம்ம அந்த கடைசியா அந்த பீச் கிட்ட வந்து நின்று அழும் போதெல்லாம் நான் மறந்துட்டேன், பீச் பத்தி அவங்க கேட்டதே மறந்துட்டேன் நான். சூப்பர். ஆனா வேற லெவல். ஆனா இன்னும் நோட்டீஸ் இது ஸ்ரீநாத் பாசியோட பார்ட்னரா, அவங்களும் நல்லா தன்வீரம் அந்த இல்லடா. நம்ம எப்பவுமே பீச் காமிச்சான்னு வையேன், ஒரு ப்ளூ கலரா ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒயிட்டாக தான் காமிக்கும். ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் வார்ம் டோனாக நல்லா ஈவினிங் இதில் நல்லா காமிச்சிருந்தாங்க. மேபி அது ஈவினிங்னால அப்படி காமிச்சிருக்காங்க. அவங்க 2 பேரும் மீட் பண்ற சீனு நம்ம இப்படிலாம் யோசிச்சிருந்தோம் பாத்தியா, இவங்க பார்க்காம வந்து மீட் பண்ண போறாங்க. ஆனா காதல் கோட்டெல்லாம் சொன்னேன். ஆனா அப்பா இன்னும் நந்திச்சுடா உண்மையாலே சம படம்டா. ரொம்ப எப்படி சொல்றது, ரொம்ப சோஷியல் மெசேஜை காட்டி யாரு இருக்காமலையும் ரொம்ப ஐயோ இதெல்லாம் நடக்குது, எவ்வளவு பெரிய தப்பு தெரியுமா இது, அந்த மாதிரியும் காட்டாம ஒரு நார்மலா எடுத்துட்டு போயிட்டு. இப்போ ஆனா பெண்ணு சொன்னாங்க எனக்கு தூக்கமே வரல, அவனோட வாய்ஸ் கேட்காம அந்த அளவுக்கு பண்ணிருக்கான். அந்த அளவுக்கு வாழை நல்லா பேசுவாங்கடா, வாழைக்கு போன மாதிரி பேசுவான். நம்பிடாதீங்க, கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உண்மைதான். மங்களாபுரம் தான் அது. என்னடா மங்களாபுரத்துல என்னடா இருக்கு? வாட் இஸ் மங்களாபுரம் ஃபேமஸ்? பீச் டெம்பிள் ஹிஸ்டரி ஆஃப் ட்ரேடா. இல்ல நம்ம வந்து ஆடியன்ஸ் விட்டுறலாம், அவங்களே சொல்லிட்டோம். வந்து ஒரு நல்ல சோஷியல் மெசேஜ். இவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பர். போன்லயே அப்படி வந்தவரு ஸ்மார்ட் போன் தான் யோசிச்சு பார்த்து எப்படிலாம் இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் அப்புறம் இந்த மாதிரி பண்ணா இந்த மாதிரி ட்ராப்ல போயிட்டு இதெல்லாம் வந்து அவேர்னஸ் மூவியா வந்து ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் போடணும். இல்ல ஆனா எனக்கு இது இப்பதான் எனக்கு தோணுது, இப்போ வீட்ல வந்து கொஞ்சம் அவங்கள பாசமா வளர்த்துனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க ஸ்ட்ரைட்டா வீட்லயே சொல்லியிருப்பாங்க. யாருமே இல்ல பாசம். ஏன்னா வீட்ல வந்து ரொம்ப ரூடா பிஹேவ் பண்ணி எதுவுமே, ஏன்னா அவங்க அப்பா அம்மா வந்து இது இப்போ ரூட் மாதிரி தான், அவங்க அம்மாவை எதுவும் கண்டுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல ஒரு அதர் தேர்ட் பர்சன் வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் கொடுக்கும் போது டப்புன்னு வந்துடுறாங்க. பாத்துக்கோங்க, இதே மாதிரி நம்ம நிறைய பாத்துக்கிறோம். ஏன்னா எனக்கு ஞாபகம் சொன்னதுதான். அதனால வந்து வீட்டுல வந்து கொஞ்சம் பாத்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் பாதிக்கு மேல போயிடும். பேரண்ட்ஸுக்கும் சொல்லணும். ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு அருமையான படம் பார்த்தோம். நல்ல படம் பார்த்துருக்கோம், நல்ல படம். இது வந்து அவேர்னஸ் மூவி. எல்லா ஸ்கூல் வந்தா வந்துடுறா வந்து ஒரு நல்ல படம் பாருங்க, எல்லாரும் பார்க்க வேண்டிய படம். வீட்ல போட்டு மல்டி லாங்குவேஜ்ல எப்படி தானே இருக்கும், இது ஓடிடின்றதுனால மல்டி லாங்குவேஜ். கண்ண கர்மத்துல வந்து மலையாளத்துல இருந்து தமிழ் டப் எல்லாம் பண்றாங்க. பட் இந்த படம் இந்த மாதிரி படம் நிறைய படம் இல்லடா, நான் வந்து போடலாம்னு பார்த்தா வீட்ல போட்டு பாருங்க. இதெல்லாம் அப்பதான் தெரியும். ஒரு போன் தம்மா தூண்டு ஒரு சிங்கிள் செட், அதுலயே இவ்வளவு பண்ண முடியுதுன்னா இப்போ இருக்கிற போன்ல என்ன கர்மம் வேணாலும் பண்ணலாம். பாத்துக்கோங்க. ஸோ கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீக் இன்னொரு நல்ல மூவி, அருமையான மூவி பார்ப்போம். நம்ம லாஸ்ட் வீக் சொன்ன மாதிரி நல்ல படம் பார்த்துருந்தோம். ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு நல்ல படம் பார்த்துட்டோம். அண்ட் திஸ் எரி சைனிங் ஆஃப். Subscribe guys.